계속해서 2편인 살펴볼 텐데요. High interest rates are hitting poorer Americans the hardest. 높은 이자율이요. 높은 고금리가 are hitting poorer Americans. 가난한 미국인들을 타격이 입히고 있는데 the hardest. 가장 심하게 가난한 미국인들. poor. 원급하고 비원급하고 여기서는 어떤 차이가 있느냐면 원급은 조금 기분 나쁘죠. 가난한 사람. 포어는요 기분이 좀 덜 나쁘라고 상대적으로요 부자인 사람보다 조금 더 가난한. 그래서 포어는 지금 아주 기분 좋게 들리도록 뭐 기분 좋은 것까지 없지만 기분이 좀 덜 나쁘도록 배려한 겁니다. 지금 실제로 비교하는 상황이 아닌데 왜 비교급을 썼느냐. 포어하면 절대적인 평가예요. 이거는 이제 상대적인 평가이기 때문에 기분이 좀 덜 나쁘다 이거죠. 뜻은 같다. Federal officials have indicated that they expect to keep interest rates at their current level, the highest in decades, for months. Fed는 이제 Federal Reserve를 줄인 거죠. 연준 그 공직자들이 다음과 같은 것을 계속해서 시사해 왔습니다. They expect to keep interest rates at their current level. 그들은 투이할 것으로 예상한다요. 자기들은 투이할 것으로 기대하고 있다는 겁니다. 투이하는 게 자기들이 하는 거예요. 자신들이 keep interest rates at their current level. 이자율을 현재의 수준으로 유지할 것을 그들은 기대하고 있는데 현재의 수준이 동격명사로 the highest in decades. 수십 년 동안에 가장 높은 수준에 있죠. 가장 높은 그 레이트인데 for months. 몇 달 동안 앞으로도 몇 달 동안이나 이자율을 현 수준으로 계속 유지할 것으로 지금 예상하고 있다는 겁니다. While policymakers still say they are likely to cut rates eventually, assuming inflation slows down as expected, they could consider raising them further if prices begin rising faster again. 뭐하는 반면이죠. 정책 이반자들이 policymakers, 정책 만드는 사람들이 정책 이반자들이 아직도 that year라고 말을 하고 있지만 they are likely to cut rates. 그들이 뭐할 가능성이 있다는 거죠. 이자율을 cut, 이게 이자율을 내릴 가능성이 있지만 eventually 궁극적으로는요 내릴 가능성이 있지만 assuming inflation slows down as expected 하면 이 assuming은요 if와 똑같이 문법책에서 이 assuming을 조건 접속사라고 그려버립니다. 원래는 이제 분사죠. that year라는 것을 assuming 뒤에 that year라는 것을 추정했을 때 추정하자면 그런 건데 assuming은 아주 편의상 그냥 if랑 똑같이 봐버려요. 뭐뭐 한다면 inflation slows down as expected. 만약에 인플레이션이 예상되는 것처럼 slow down 조금 인플레이션이 좀 속도를 늦춘다면 조건절 모든 시간절과 조건절 하에서는 미래 이야기라도 단순 현재로 쓰셔야죠. 그래서 will slow down이 아니고 slows down 현재로 했습니다. 모든 시간절과 조건절 안에서는 미래 이야기라도 현재 동사를 쓰셔야 됩니다. 그리고 거기 이유가 있죠. 타당한 이유가 있습니다. 왜냐하면 시간 접속사, 조건 접속사 예를 들면요 when하고 if가요 명사절로도 쓰이고 부사절 접속사로도 쓰이고 하기 때문에 명사절인지 부사절인지 쉽게 구별할 수 있도록 하기 위해서 이런 규칙을 만들어 놓은 거죠. 그런다면 이자율을 궁극적으로 하겠지만 they could consider raising them. 그들은 연준 관리들은요 raising them further. 이 이자율을 추가적으로 올리는 문제를 고려할 수도 있다는 겁니다. If prices begin rising faster again. 만약 물가가 올라가기 시작한다면 더 빠르게 다시 한번 더 빠르게 올라가기 시작한다면 이자율을 올리는 것도 가능하다 이거죠. The latest evidence will come on Wednesday when the Labor Department releases data showing whether inflation cooled in April or remained uncomfortably hot for a fourth straight month. 가장 최근의 증거가 바로 수요일 오늘입니다. 미국은 이제 좀 더 있어야 되겠지만은 가장 최근의 증거가 올 건데요. 즉 발표가 될 건데 when the Labor Department releases data 미국의 노동부가 데이터를 공개할 때 그래서 이때 when은 관계 부사라고 그래야 되겠죠. 즉 수요일에
수요일에 미국 시간으로 수요일에 노동부가 데이터를 발표할 때예요. showing 어떤 데이터를 발표할 거냐면 showing whether inflation cooled in April. 4월에 인플레이션이 좀 냉각을 했는지요. 인플레이션이 좀 진정했는지 말았는지를 보여주는 데이터를 공개할 때. 다음에요. or remained uncomfortably hot. 아니면은 불편하게 uncomfortable, 불편하게 아주 뜨거운 상태로 계속 있었는지 4월에 계속이요. for a fourth straight month. 4개월째 연속으로요. straight은 여기서 consecutive란 말이고 연속적인이라는 그 뜻입니다. consecutive. 4개월째 연속적으로. 그러니까 이거하고 똑같은 것이 for straight months죠. 4개월 동안. 이때는 이제 뒤에 복수가 되고 4개월 동안이요. 그 다음에 fourth, 네 번째의 연속적인 달 동안. 둘 중에 하나 하시면 되죠. The overall economy has proved unexpectedly resilient to high interest rates. 전반적인 경제가 아까 나왔지만 맨 처음에요. 예상외로 resilient한 것이 그동안에 입증되어 왔습니다. 회복력이 있는 탄력이 있는 것으로 입증되어 왔습니다. 무엇한테 resilient하느냐? 전치사 투고요. high interest, 고금리의 경제 전반이요. 예상외로 resilient한 것이 그동안 입증되어 왔습니다. Consumers have continued spending on travel, restaurant meals, and entertainment, thanks to rising wages and debt levels that, despite their recent increase, remain manageable as a share of income for most people. 소비자들이 계속해서 그동안에 지출해 왔죠. on something, spend 뒤에 on something 아니면 ing 둘 중 하나 하셔야죠. 외우고 있어야 됩니다. 이거요. 어디에 돈을 쓰다 또는 뭐 하느라고 돈을 쓰다 동사가 생각이 나면 ing 하시면 되고 명사가 생각이 나면 on 하면 되죠. on travel, restaurant, meals, and entertainment 세 가지의 돈을 그동안에 계속해서 지출해 왔습니다. 여행, 그 다음에 식당에서 식사하기, 그 다음에 entertainment, 뭐 연애, 오락 쪽에 thanks to 뭐뭐 덕택에라는 말이죠. rising wages and debt levels 그러니까 올라가는 임금과 그 다음에 다음과 같은 부채 수준 두 가지 때문에요. 두 가지 덕택에 어떤 부채 수준이냐? Despite the recent increase, 이 부채의 최근의 증가에도 불구하고 이 부채 수준이요. 최근에 부채 그 수준이 증가했음에도 불구하고 remain manageable. 지금 현재 manageable한 상태로 남아 있어요. 관리 가능한 상태로 남아 있습니다. 관리 가능한. As a share of income for most people. 대부분의 사람들한테 소득의 일부분으로 관리 가능한 상태로 남아 있다는 겁니다. 다음에요. But aggregate figures obscure an underlying divide that's likely to widen the longer interest rates remain high. 그러나 aggregate 하면 총체적인이란 말이죠. total이란 말인데 총체적인 수치들이요. figures, numbers란 말이죠. 총체적인 수치들은 obscure an underlying divide. 그 저변에 깔려있는 underlying 밑에니까요. 저변에 깔려있는 divide가 명사입니다. 부정관사와 같이 쓰였기 때문에 그래서 divide 이렇게 갈라놓는 거예요. 뭐 편하게 생각하면 갭입니다. 다음과 같은 갭을 흐릿하게 만든다는 겁니다. obscure라는 게. 근데 전체적인 수치는 다음과 같은 저변에 깔린 그런 갭을 양쪽을 나누는 그 디바이드니까 갭을 흐릿하게 만들고 있어요. That's likely to widen. 그런데 이 갭이 이거 더 넓어질 가능성이 있다는 거죠. 다음에 the longer interest rates remain high. 이자율이 높은 상태로 남아 있다면 뭐 이런 건데 the longer는 안 되죠. 왜 안 되냐면 더 비교급은 앞에서 더 비교급 해야 뭐가 연결이 되는 겁니다. 그래야 뭐가 뭐뭐 하면 할수록 그만큼 뭐뭐 하지요. 이때 이제 앞에 더는 해석하지 않고
뒤에 더는 이제 그만큼이라는 뜻의 부사로 해석한다고 그랬죠. A가 뭐만 할수록 B도 그만큼 뭐뭐 하지요. 이렇게 있어야 the longer라는 이 절이 the longer 뒤에 주어 동사가 와 있잖아요. 이 절이 앞에 하고 연결이 되지. 안 그러면요, 안 돼요. 그래서 이 죄가 뭐냐? 안 되는 죄가 the longer는 접속사가 아닙니다. 지금은 오로지 접속사라야 앞에 주어 동사 목적하고 이거 삼형식 문장하고 뒤에 이형식 문장하고를 연결했습니다. 접속사는 아니죠. the longer가. 그래서 접속사 예를 들면 as long as 하면 되겠습니다. 뭐뭐 하는 한. 현재 이자율이 계속 높은 상태로 남아있는 한, 그 갭이 더 늘어날 건데, 총체적인 수치는 그 갭을 좀 흐릿하게 만들어준다는 겁니다. Affluent households and even men in the middle class have largely been insulated from the effects of Fed's policies. Affluent 하면 rich하고 똑같은 거죠. 부유한 가정들, households는 세대니까 부유한 세대들은 그리고 심지어 men in the middle class 그리고 중산층에 있는 많은 세대들이 have largely been insulated from 주로 대부분 그동안에 무엇으로부터 insulate 되어져 왔습니다. insulate 거기로부터 보호된 거죠. 우리가 주택의 벽면 같은 거 insulation 하죠. 그러면 추위, 더위로부터 막아주는 게 insulation이죠. 그래서 이런 그 좀 부유한 세대들은 무엇으로부터 그동안에 인슐레 되어져 왔다는 겁니다. 피해를 안 입었다는 거예요. From the effects of the Fed's policies. Feds, 아까 말했지만 연준이요. 연준의 정책들의 영향으로부터 별 피해를 입지 않아 왔습니다. Many took out long-term mortgages when rates were at rock bottom in 2020 or earlier. If they don't own their homes outright, and most have little, if any, variable rate debt. 이렇게 되는데요. 많은 사람들이요, 인출했어요. 테이크아웃이니까. 장기 그 주택담보대출을, 장기 주택담보대출, 뭐 20년, 30년 장기대출자들을 받았는데, 대부분의 미국 가정이 다 장기대출을 받습니다. 장기담보대출. 그런데, 언제 받았냐? 많은 세대가요, rates were at rock bottom in 2020 or earlier. 2020년대는 그 이전에 이자율이 락 바텀 하니까 바닥 중에 바닥이 락 바텀입니다. 맨 밑에 이제 해저에 바닥이 있겠죠. 강도 마찬가지. 맨 밑에 락이 있어요. 락. 그래서 맨 밑바닥에 있을 때 금리가 아주 낮았을 때 대출 금리를 받은 겁니다. 주택담보대출을 주담대를 받았는데 if they don't own their homes outright 그들이 만약에 주택을 가지고 있지 않다면 outright 바로 그들이 바로 뭐 직접적으로 주택을 가지고 있지 않다면 이건 글쎄 꼭 필요한 건 아닌데 하여튼 만약에 지금 주택을 지금 가지고 있지 않다면 대출을 받은 거다 이거죠. 그러니까 아예 그 주택을 자기 걸로 완전히 100% 소유하고 있으면 뭐 그런 사람은 대출을 안 받고 하겠지만요. 만약 주택을 안 받았으면 이걸 잘 보셔야 돼요. 이거 완전한 문장은 아니지만 이 사람이 말하고 싶은 거는요. 사실은 당시에 주택을 소유하고 있지 않았다면 이 금리가 낮았을 때 받았을 거다 이거죠. 받았죠. 그리고 most have little variable rate debt. 그리고 대부분은 have little variable rate debt. variable rate debt란 말은 변동금리 대출이요. 변동금리 부채를 지금 가지고 있는데요. little 하는 건 변동금리 대출이 아주 적다는 겁니다. 금액이 얼마 안 돼요. 1,000만 원, 2,000밖에 안 된다는 겁니다. if any는요. 앞뒤에 칸마 찍는 게 좋습니다. 아니면 맨 뒤에 하든가요. 맨 뒤에다가 칸마하고 if any. if any를 알면 진짜 고급인 겁니다. if any가 이게 뭔지 그거 왜 사용하는지를 알면 그 대단한 건데요. if any는 줄인 겁니다. 당연히 if 다음에 주어 동사가 있어야 되는데 줄인 겁니다. 그래서 뭐가 줄어들었냐 하면 if they have any debt at all 뭐 그런 건데요. 만약에 그들이 전혀 조금이라도 at all까지는 뭐 없겠지만 조금이라도 부채를 가지고 있다면 갖고 있는다 하더라도
이때 if는요, even if를 대신한다고 봐야 되고요. 비록 그럴 경우에라도 little이라는 겁니다. 예? 만약에 갖고 있다 할지라도 거의 변동 그 부채를 가지고 있지 않다는 겁니다. 이게 무슨 말인지 알아야 되는데요. 지금 미국 현재 사회에서 변동 금리로 만약 주택담보대출을 가지고 있다 그러면 그동안에 굉장히 고생했다는 겁니다. 지금도 고생이 계속되고 있다는 거예요. 왜냐? 지난 2, 3년 동안에 금리 올라갈 때 그거 고스란히 다 바가지 뒤집어 쓴 거죠. 고정금리였으면 5년 전에 대출 받았을 때, 이거요, 2020년에 예를 들면 대출 받았을 때 고정금리면 fixed rate였으면 그동안에 금리 인상 피해를 입지 않습니다. 근데 variable로 하면 피해를 입는 건데 거의 이 변동금리로 대출 받은 것은 있어봐야 little이에요. if any. 만약에 있다 할지라도, 그래서 어떤 데 사용하느냐 하면 거의 없을 거다라고 생각할 때 if any를 붙이는 겁니다. 설사 있다 할지라도 거의 없다는 거니까요. And they are benefiting from higher returns on their savings. 그리고 그 사람들은 좀 잘 사는 사람들이니까 지금 혜택을 보고 있는데요. 그동안에 주식시장이 많이 올랐잖아요. 주가가 괜찮았잖아요. 그래서 그들의 저축금액이요. 저축금액으로부터 더 높은 그런 그 소득이요. 투자 결과입니다. 더 높은 투자 결과. 꼭 주식만이 아니고 예금이요. 예금도 이자에서 많이 돈을 벌었잖아요. 그래서 그것으로부터 득을 보고 있는 겁니다. 저축한 금액에 대해서 returns, 투자 금액이요. 거기에 대해서 투자 금액 더 높아진 투자 금액으로부터 혜택을 보고 있다. For poorer families, it's different. 근데 가난한 가족들한테는 상황이 달라요. They are likely to carry a balance on credit cards, meaning they are more likely to feel high rates. 그들은요, 뭐 할 가능성이 있냐면 carry, balance, 잔액이죠. 잔액을 가지고 있을 가능성이 더 많습니다. likely는 뭔데, likely의 비교급이죠. 더 가능성이 더 높아요. on credit card, 신용카드에 대한, 신용카드 말하자면 신용카드 사용한 돈이라든가 아니면 대출받은 거예요. 카드로 대출받은 거에 대해서 아직 상환하지 못한 잔액을 가질 확률이 더 많아요. 뭘 의미하느냐? They are more likely to feel high rates. 그들은요, 부자인 사람보다 더 투여할 가능성이 더 많다는 겁니다. feel high rates. 더 높은 금리를 아주 절감할, feel 할 가능성이 더 높다는 겁니다. 부자는 지금 금리가 오르라는지 잘 신경 안 쓰고 살죠. According to Fed data, about 56% of people earning less than $25,000 carried a credit card balance in 2022, compared with 38% of those earning more than $100,000. 이 연준 데이터에 따르면 약 56%의 사람들, 이 사람들이 1년에요, 25,000불 이하를 법니다. 그럼 굉장히 조금 버는 거예요. 미국 기준으로 보면 25,000불 이하를 버는데, 그런 사람들은 carried a credit card balance in 2022, 2022년에 크레딧 카드에 지금 상환 잔액을 가지고 있었다는 겁니다. 2022년 연말 기준으로 56%의 미국인들이, 그들이 이렇게 돈을 조금 버는 사람은 크레딧 카드 밸런스를 가지고 있었어요. Compare with, 무엇과 비교했을 때 38% of those, 다음과 같은 사람들 38%의 비교가 되는 거죠. Earning more than $100,000, 1년에 10만 불 이상 버는 사람들은 38%만 크레딧 카드에 갚을 게 남아 있었다 이거죠. Black Americans like Miss Dorsey and Latinos are also more likely to carry balances. 흑인들, 미스 도르시와 같은, 그리고 라티노들은 또한 뭐 할 가능성이 더 많다는 거죠. more likely to carry balances. 또 대출 잔액을 가지고 있을 가능성이 더 많다는 겁니다. 그래서 라티노스 이렇게 했는데요. 라티노가 무엇인지를 확실하게 좀 챙기고 가야 될 필요가 있는데요. 이 지도가 뭐냐 하면 Hispanic or Latino입니다. Hispanic 또는 Latino. 그 분포인데요. 그래가지고 우선 Hispanic하고 Latino가 어떻게 다른지는 이제 밑에서 보기로 하고, 지금 Hispanic이든 또는 Latino든 지금 아주 짙은 색깔로 나타내는 것은 80% 인구의 80% 이상이 히스패닉 라티노인 겁니다. 이거요. 그래서 짙은 색깔들이 있고 색깔이 점점 옅어지면 옅어질수록
말하자면 이 히스패닉 또는 라틴 계통 사람들이 좀 숫자가 비율이 적은 건데 여기를 잠깐 확대해서 보겠습니다. 이거요. 탑 10. 왜? 그러니까 라틴 계통 사람들이 많은 것으로 탑 10이 퍼센테지로 보면요. 퍼센트라는 말은 여기서 뭐가 되냐 하면 그 동네, 예를 들면 바랑키타스라는 동네가 있는데 이 동네에 그 전체 인구 중에 라티노들이 차지하는 비중이 몇 퍼센트냐? 99%. 그래서 이 99% 정도 되는 이런 동네들이 이렇게 있습니다. 그래요? 예. 다음에 탑 10에서 이제 이것은 넘버라는 말이죠. 숫자. 사람 수로 봤을 때 미국에서 라티노들이 가장 많은 도시가 어디냐? 1번이 LA입니다. LA가 480만 명의 라티노들 있다는 거예요. 그 다음에 해리스 텍사스가 그러니까 휴스턴 쪽입니다. 휴스턴 쪽. 휴스턴은 미국의 4대 도시에 들어가요. 그러니까 그 뉴욕, NYC하고 LA하고 시카고 4등이 휴스턴 쪽인데 그쪽 카운티 이름이 해리스인데요. 그쪽에 이제 200만 명이 살고 있고 그 다음에 세 번째가 마이애미 데이드, 마이애미 시티고 그 다음에 데이드가 카운티 이름인데 마이애미 시티가 그 데이드 카운티 안에 있어요. 그래서 거기가 180만 명. 그 다음에 쿡 일리노이, 시카고가 있는 데입니다. 130만 명. 마리코파 애리조나, 여기가 피닉스가 있는데요. 피닉스 이렇게 쓰죠. 피닉스 쪽이 130만 명. 그 다음에 리버사이드 캘리포니아 글자 그대로고 그 다음에 벡서 텍사스. 여기는 이제 샌안토니오라고 있죠. 텍사스에 여기도 굉장히 큰 도시인데 이쪽 지역이 110만. 그 다음에 산 버나디노 캘리포니아, 그 다음에 샌디에고 캘리포니아, 그 다음에 오렌지 카운티, 한국 사람들 많이 사는 거기도 100만 명이 있고. 그래서 이렇게 많이들 산다. 그러죠. 아무래도 보면 여기가 이제 플로리다가 되겠고 여기가 이제 텍사스입니다. 그래서 텍사스 옆에가 이제 뉴멕시코죠. 뉴멕시코고, 그 다음에 여기가 이제 애리조나주가 되고 여기가 이제 캘리포니아가 뭐 물론 많고요. 그 다음에 캘리포니아 옆에 이제 우리가 다 아는 이제 저 라스베가스가 있는 느바다요. 느바다가 있고 그 다음에 뭐죠 그런 캐년도 있고 LA에서 쉽게 갈 수 있죠. 그래서 여기가 느바다이고, 그 다음에 위에 보면 이제 맨 위에 워싱턴 스트리트이 있고요. 그 밑에 이제 오레건주가 있고 이런 데도 조금씩 있다 이거죠. 그리고 여기가 이제 아이다호 주가 되는데, 하여튼 그 정도 지리 공부를 조금 하고 그 다음에 히스패닉하고 라티노가 주로 인터체인지블하게 서로 상호 교환해서 자꾸 나오는데 똑같은 의미일 거다라고 생각하고 많이 쓰는데 달라요. 어떻게 다르냐? 히스패닉은 언어 중심입니다. 즉 스페니쉬를 사용하는 지역이란 말이에요. 히스패닉이. 그러니까 브라질은 저입니다. 브라질은 이제 포르투기즈를 사용하죠. 포르투갈어를 사용합니다. 그러니까 중남미 대륙에서요. 라틴 아메리카라는 말은 라틴 아메리카라는 말은 센트럴 아메리카 플러스 사우스 아메리카죠. 이것도 헷갈리는 사람이 많은데요. 라틴 아메리카는 센트럴 아메리카 앤 사우스 아메리카. 중남미를 합쳐서 라틴 아메리카 하는데 라틴 아메리카 전체에서 그러니까 멕시코서부터 밑에 전체가 브라질을 제외하면 전부 다 스페니쉬입니다. 그래서 브라질을 제외하고 그 다음에 스페인을 포함시켜요. 유럽에 있는 스페인 포함. 히스패닉은. 그 다음에 라티노는요. 지역 중심으로 라틴 아메리카만 말합니다. 따라서 브라질 포함하고 스페인은 제외된다 이거죠. 그래서 히스패닉하고 라티노는 원래는 달라요. 그런데 주로 중남미 사람들 할 때 히스패닉 또는 라티노 차이점을 모르고 그냥 막 섞어서 써버리는 사람이 많죠. 다음에 거기 아까 우리가 잠깐 봤지만은 그래서 플로리다가 있고 이제 여기가 이제 텍사스 커다랗게 있고요. 텍사스 옆에 뉴멕시코, 애리조나, 캘리포니아, 그 다음에 이런 데가 이제 많이 있었고 맨 위에 워싱턴 스테이트, 오레건, 그 옆에 아이다호 이런 데가 비교적 중남미 계통 사람이 많이 사는 것으로 우리가 체크를 했고요. 그래서 거기까지입니다.